हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं मिथ्या सिद्धान्तदुद्ध्वान्त विध्वंसशक्षणः जयतीर्थाख्यतनिर्भासतां नो हृदम्बरे अत्तिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् अस्मदिष्टार्थसिद्धये तपोविद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हैग्रीपदाश्रयान् पूज्य राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमोऽत्यन्तदयाळवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाक्तिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, so I'll try to tell both in Kannada and English to benefit probably those who are more familiar with Kannada and also those who are more familiar with English. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಬಹಳ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಲೌಕಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಗಳ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೋಷನ್ ಅಬೌಟ್ something that's beyond our comprehension power or beyond our usual worldly things. The question was here, there's a bird which fetches a worm which is its food to a bank, and how tactfully it breaks the worm into pieces and then consumes and takes it in. So we see a kind of lot of beneficial thing for the bird, but at the same time we see that the worm is actually being eaten away by the bird. So there's an act of cruelty towards a worm, but an act of a nice thing towards the bird. ಸೊ ಈ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ರೀತಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಆ ವರ್ಮ್ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ವರ್ಮ್ನ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಕ್ರೂಯಲ್? ಈಸ್ ಈ ಕ್ರೂಯಲ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ which are all the praise, and then he is more gracious towards the predators? ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯ ಇದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ when I ask the question, it's very nice that lot of people came with lot of thoughts. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ people came up with a lot of good answers. ಸೊ ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಾದರೆ. ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದೋಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಆ ಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಲೈಕ್ ಎ ಹೋಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Maybe we can expect that the bird the worm maybe get a better janma. ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಹುಳ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಯಾವುದಿದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೇಹ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಪ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಪ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಹೋಪ್ ಯಾರಿಗೆ? ಹೋಪ್, ವರ್ಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ದ ವರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಹೋಪ್. But is it so advanced as to think and hope for a better birth? Worm ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ನಾವು ಹೋಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. The actual pain is for the worm. So for the worm to make the pain diminish, it should have a hope. But the worm is so less in capability that it won't have the thoughts of hope. So hope ಅನ್ನೋದು ವರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. So even in humans itself, there are many philosophical schools who do not believe in rebirth. ಸೊ ಪುನರ್ಜನ್ಮನೇ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ವರ್ಮ್ಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಿಂತನೆ
ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಮ್ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಮ್ ಟು ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಜನ್ಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ದ ವರ್ಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಫ್ ಜ್ಞಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು, ಅದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನ ವರ್ಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ having ಜ್ಞಾನ, okay, this is for something good that's going to happen, or maybe I have sinned something, I have done something wrong, so I am paying for the price for that ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಡು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಚ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮ, ಅದು ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳು, ಸೊ ದ ಕರ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಪರ್ಸೀವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಗಲಿಗಿಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ how to make the boy understand that ಅಂಬೋದು, that's the current goal. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, it can be saying like, the bird can be, is eating the worm, and there may be a hunter who can come and kill the bird and eat the bird. So there is a big thing. So we cannot say God is kind to the bird, because if the hunter hunts the bird, then God is cruel to the bird and kind to the hunter. So ಆವಾಗಲೂ the question is just shifted. So still God is cruel to both the worm and the bird, so compounding the problem. ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಂಟರ್ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, in that case the God is cruel to the bird also. Now God was cruel to the worm, and now God is cruel to the bird also. So actually it compounds the problem rather than solving the problem. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ಸರಿ, ದ ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಕೊಂದತ್ತೆ, ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹೈಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್, ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಬಲವೂ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೊ that becomes a problem. And even if a higher being kills a lower being, still pain is inflicted upon a lower being. ಸೊ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಂತವಾದ ಒಂದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾದದನ್ನು ಕೊಂದಿತು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಂದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಪೇನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, the worm may get a better life, and why not the worm have more peaceful death than becoming a sport food? ಆವಾಗಲೂ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವಾಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್. ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಚರಸ್ ಡೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದ ವರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅನುಸಂಧಾನ ಲೈಕ್ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಾಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ನಾನು ಆ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಆಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದು ವೆರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ದ ಬಾಯ್ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಸೀವ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ನೋ, ದ ಬಾಯ್ ಸಾ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ರ್ಯಾದರ್ ದೆನ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಇದು ಸರಿ, ಆ ಹುಡುಗನ ಚಿಂತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಬಾಯ್ ಇಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದ ರಿಡಕ್ಷಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ಡಮ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ that whatever is there, what we think probably is wrong, let us make that assumption and go in a logical steps and see what we arrive at. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಭಗವಂತ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿರಕೂಡದು, ಭಗವಂತ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವರ್ಮ್ಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬರ್ಡ್ಗೆ, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಆ ಬಾಯ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಪೇಯ್ನ್ ಬರಕೂಡದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇನು, ಟೂ ವೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಗಿವ್ ದ ವರ್ಮ್ ದ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನಿ ಇಂಜುರಿ ಆರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬರ್ಡ್, and so the bird will not be able to eat. Like, give it like, something that it cannot be hurt. Its body is so strong, the bird cannot even do any harm to that. Hage ant heli. Or some special ability to the worm that it will escape from the bird. Like, maybe the worm suddenly develops some wings, flies out or whatever. So something happens. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, in some way, in a sense, the bird will be deprived a chance to have its food. The worm will have some special ability, God-given ability, that it will not become a food for the bird. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then that will be cruel to the bird. So the bird will not be able to have the food. So the wormಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಫುಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ 22 ಹಾಗೆ. If God is kind to the bird, then he is not kind to the worm. If he is kind to the worm, he is not kind to the bird. So for the God ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಟು ಬೋತ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿರಕೂಡದು. ದೇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಬರ್ಡ್ಗೆ ವರ್ಮ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅನದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ದ ಬೋತ್ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಮ್ ಆಸ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್, ಅದರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. So for God to be universally kind, what he has to do? ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ he can makes it vegetarian. ಅದು ಸಫಿಷಿಯಂಟಾ? ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ should live on plants, as that will hurt the plants as well. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಕೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ತ್, ಸನ್ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಡಕೂಡದಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. That is practically becoming plants ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತರಹನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನ್ ದ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತರಹ, ಐದರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಯು ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಓ ನೋ 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 ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಅದರ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತರಹ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಗ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬರ್ಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ವರ್ಮ್ ಆರ್ ಟೈಗರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಯರ್, ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಎನೇಬಲಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ ಟು ಈಟ್ ಎ ಪ್ರೇ, ಅದು ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ, ಅದು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನೇ ಉಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರೂಯಲ್? ದೇವರು ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ತಾನೇ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ, ಸರಿ, ಬಾಯ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಭಗವಂತ ತಿಂತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಎನಿ ಮಿನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಲೈಕ್ ಒಂದು 9/11 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಳಯ, ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಈಗ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್
ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ, ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟು ಎನೇಬಲ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದ ಓಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಅನ್ನೋದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ nothing will progress. There will not be any progress. There will not be any, the process itself will completely fail. So ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸೀವ್ ದಿಸ್, ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾವು ಯಾವ ಕೋಣದಿಂದ, ಹೌ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯಲ್ಟಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್? ವೇರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, this we can see as a two-phase thing. Phase 1, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ. This is like something that we all experience. All of us, all the living beings, they have ಅಭಿಮಾನ for their ದೇಹ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರುಜುಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಸೈಡ್, ಲೈಕ್ ನೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದಟ್, ರುಜುಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಗಲಿಗಿರೋಣ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಭಿಮಾನ ಫಾರ್ ದೇಹ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಸಿ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಫಾದರ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ವರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಈ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ವಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್, this is what is the root cause of our thought of cruelty ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫೇಸ್ 1. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಫೇಸ್ 1 ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಬಟ್ ದ ಫೇಸ್ 2 is something we can try to understand. So if we don't enter phase 2, we don't see cruelty. phase ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. phase 2 ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು we keep ourselves into the shoes of something else or someone else. ಅದು phase 2. ಅದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಳ್ಳೆ. ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ hundreds of mosquitoes. We don't feel, ಓ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಸು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ವರಿಡ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿಯೇ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ. ಯಾಕೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀವಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಅದು ಇನ್ಹರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜೀವಾಸ್. ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದ ಗೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹಜವಾದದ್ದು ಜೀವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ತಪ್ಪ ಮತ್ತೆ? ಈಸ್ ದಟ್ ರಾಂಗ್? ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರಕೂಡದಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಸ್ ದಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅಂಥೇಳಿ ಎವ್ರಿ ಜೀವ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ತನ್ನ ಕೈಲಾದದ್ದು ತಾನು ಜೀವ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಕ್ರೂಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಫೇಸ್ 1 ಫೇಸ್ 2 ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ he does not have affinity to any being. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ he doesn't care, it does not bother him if bird eats the worm or the worm eats the bird.
ವರ್ಮೆ ಬರ್ಡ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ರು ದೇವರಿಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಡೆ ವರ್ಮ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಬರ್ಡೆ ವರ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ದ ವರ್ಮ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಬಾದರ್ ಹಿಮ್, ನಥಿಂಗ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಟಿವ್. ಯಾರು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಕ್ರೂಯಲ್, you say that when the person has swartha. What is swartha? It may be that the person wants to gratiate person or thing or whatever, any being, gratiate the stomach or be it gratiate the mind. It gives a happiness. Mind goes, mind ಗೆ happiness, ಬಾಡಿಗೆ happiness, ಏನೋ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Somebody is doing something just to make itself happy, cruel to something else. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತನಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು. ದೇವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ, ಇಫ್ he thinks, like, if we tell the boy, hey, God is all happy, he doesn't need anything, so he doesn't care. The bird is the worm or the worm is the bird, it doesn't bother him. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕ್ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಲ್ಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್? ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೆತ್, ಈ ದೇಹ ಸಾಯತ್ತಾ? ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಜಡ, ಸೊ ಬಾಡಿ ಡಸಂಟ್ ಡೈ. ಜೀವ ಸಾಯತ್ತಾ? ಜೀವ ನಿತ್ಯ, ಜೀವ ಡಸಂಟ್ ಡೈ. ಸೊ neither ಜೀವ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್ ನಾಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್, ಬಟ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡೆತ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್? So death is actually separation of the body and the soul is death. So that means the birth is actually coming together of body and soul is birth. So birth and death is, that is what is. So what is the pain then? Sukha, dukkha. Dukkha andre yenu? Dukkha andre due to the abhimana of the jiva for the body, it feels all things that happen to the body are actually happening to the jiva. ಇದು ಸಹಜ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಸಫರಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಭಿಮಾನ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೆಬ್ಬೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೆಬ್ಬೆ ತಾಕಿತು, ಯಾರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೆಬ್ಬೆ ತಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಬಾದರ್ ಅಸ್. ಅಭಿಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಭಿಮಾನ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್. ಅಭಿಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ, ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ದೇ ಗೇವ್ ಅನದರ್ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್, ದ ಅದರ್ ವೇ ದಟ್. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೆನ್ಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Some things live on something else and the food chain, the process goes on. God has maintained a perfect balance. ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. God is making the creation run with balance, perfect balance, because of this food chain that itself is his kindness. ಅವನ ಕರುಣಾಮಯತ್ವ, ಅವನ ಕ್ರಿಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕರುಣಾಮಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, he is maintaining a perfect balance. See, note that in all the cases the number of preys is much higher than the number of predators. ಈ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ದ ಪ್ರೇಸ್. ದ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಪ್ರೇ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಪ್ರೆಡೇಟರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. So the extinct, ಈ species extinct. So why does God make something become extinct until? In this global process, He makes way for the others. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬರುತ್ತೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವುದೋ ಅದರ ರೋಲಿಗೆ ಆಯಿತು, ಮುಗಿತಾನೆ, ಡ್ರಾ ದ ಕರ್ಟನ್, ಎಂಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ಗೋ ಅನದರ್ ಒನ್. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಭಿಮಾನ ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಮೇ ಫೀಲ್, ಓ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. Why should we have any attachment for anything? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್? ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ.
ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಮೆನಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಚಿಂತೆ, ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. There are so many species which may have become extinct which we don't even know about it, so we don't worry about it. ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅಫಿನಿಟಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ ಏನಂತ ಇದೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ಇಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ಡ್ ವ್ಯೂ, ಕಲರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಗಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಪ್ರೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರೇ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಈಟಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಫ್ರೂಟ್ಸು, ನಟ್ಸು, ಲೀವ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. So we even generate the praise and consume. Same way, just as the plant forms, the man also builds the animal forms. Of course, all these cases one can feel the invisible hand of God everywhere. Though it is not seen, it is experienceable. ಭಗವಂತನ ಕೈವಾಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಬಹುದು. God is making everything happen in a particular way that makes the creation go in a perfect balance. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಟ್ ದ ವರ್ಮ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ವರ್ಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಪಾಪ ವರ್ಮ್ಗೆ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಬರ್ಡ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಬರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿ ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಮ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಮ್ಸನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಮ್ಸೇ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಮ್ಸೇ ಇದು. So by the birds eating the worms, the others are also benefited. There is a benefit for others. ಈ outgrowth of worms ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್, ಓ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಏನು, ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್, ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿ ನೋಸ್ ವೆಲ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ವಿ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎ ಲೇಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಸೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ how the God is acting. For example, ಈ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಮ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ God also gives the inherent ability for the worms to be slithery, slippery, etc., which gives some kind of a protection for the worms. ಭಗವಂತ millions of worms ನಲ್ಲಿ only a portion becomes a food for the birds. Which worms will become the food? It looks like a random process. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಮ್, millions of worms ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಮ್ ಫುಡ್ ಆಯಿತು, ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್, ಇಸ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎ gigantic global scheme of God, nothing is accidental or random. From the boy's point of view, he can see that only some worms are used as food. So ಸರಿ, ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಬೇಡ ಭಗವಂತನ, ಆ ಬಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಾಯ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್, some worms are being used as food. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ God is kind to many other worms. Millions of worms ನಲ್ಲಿ thousands of worms are becoming food. The rest are not becoming food. So God is kind to all those worms. So even if the birds did not eat, those worms will anyway perish within a short time. So ಈ ವರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ನಾವು we see that and we are jumping into conclusions. So if it doesn't become food for the bird, it will anyway die natural death. So ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ the cruelty we are perceiving because we are actually bringing this kind of a situation. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಚಿಂತನೆ,
ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್, ಅವರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ attributing the cruelty, act of cruelty. But ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ we can see actually a kind of a balancing that's going on, which is not actually an act of cruelty. So ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೌಕಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಿಸ್ ಈಸ್ the best way that can help the creation process to go in a perfect harmony and balance. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕೂಡದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.